প্রিয় রবি ঠাকুর, আজ সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন রজনীগন্ধার মিষ্টি মৃদু গন্ধে আমার ঘরটি ছিল ভরা। সুন্দর করে সাজানো তোমার ছবির পাশে মা যত্ন করে রেখে গেছে গোলাপ তোড়ার ফুলদানি। দূর থেকে ভেসে আসছিল তোমার জন্মদিনের গান, হে নূতন দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। আজ তোমার জন্মদিন, প্রত্যেকেই তাদের নিজের মতো করে আজ তোমায় স্মরণ করছে। বিশ্বকবি তুমি, ছোট বড় সকলের প্রাণের কবি। আমরা যারা কচিকাঁচার দল তাদের কাছে তুমি এক বিস্ময়। তোমার লেখায় তুমি আমাদের মনের হদিশ পেয়েছ। আজ আমরা সকলে মিলে যখন তোমার জন্মদিন পালনের কথা ভাবলাম তখন মনে হলো গান, কবিতা, নাচ ও আঁকার পাশাপাশি তোমার জন্মদিনের গল্প সকলকে শোনালে কেমন হয়। আমরা তো কেক, মোমবাতি আর পায়েসের বাটি হাতে নিজেদের জন্মদিন পালন করি, কিন্তু তোমার মতো এক বিস্ময়ের জন্মদিন তো শুধু ভারতে নয়, নানা দেশে পালিত হতো। কেমন ছিল সে অনুষ্ঠান পালনের দিনগুলি? কত বিখ্যাত মানুষ উপস্থিত থাকতেন সেই দিনটিতে। আজ তোমার 160তম জন্মদিনে আমাদের নানা রঙের অনুষ্ঠানের ফাঁকে সেই গল্প কথাই ভাগ করে নেব সকলের সঙ্গে। জন্মদিন সেজে উঠুক জন্মদিনের গল্পে। তবে গল্প শুরু করার আগে অনুষ্ঠানের সূচনা হোক নাচের ছন্দে।
Shubho Robindro Jayanti, one of the most popular literary figures in India and the first Asian laureate to win a Nobel Prize in 1913. Rabindranath Tagore was the youngest of the 13 children born to Devendranath Tagore and Sharada Devi. Kavi Guru started writing poems when he was only 8 years old, and by the age of 16, he was publishing them. Tagore firmly believed that childhood was a phase of life that embodied the finest ideals of human existence, and this is reflected in his writings. Kabuliwala, 1893, demonstrates a child's natural response to other human beings, regardless of race or creed. The young girl Mini is one of those children to Tagore's work who assist their elders in uncovering the essential truth. Gurudev wrote numerous poems and stories inspired by his vision of childhood. He also drew upon myths and fairy tales to expound his philosophy of life. Brishti Pore Tapur Tupur is an early Bengali poem that recreates the rhythm of Bengali nursery rhymes, something he himself loved when he was a child. The poem takes us on a trip down the memory lane, and our heart desires to float paper boats in the flowing waters on a rainy day. Good morning everyone, and a Shubho Robindro Jayanti to all of you. I'm Nev Roy from class 8 and I'm going to recite the poem Paper Boats by Rabindranath Tagore. Day by day I float my paper boats, one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with chilly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails. I know not what the playmate of mine sends them down the air to race with my paper boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The pharaohs of sleep are sailing in them, and lading in their basket full of dreams. Thank you. এবার শুনবো রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালনের প্রথম গল্পটি। চীন দেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক ছিল খুবই সুমধুর। পিকিং শহরে শিক্ষিত মানুষেরা ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটি নামে একটি সমিতি তৈরি করেছিলেন। এই সমিতি প্রতি বছর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনটিকে রবীন্দ্র দিবস নামে পালন করে। 1924 সালে এই সোসাইটির রবীন্দ্র দিবস অনুষ্ঠানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে চীন দেশের নবজাতক শিশু হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নতুন চৈনিক নামকরণ করা হয়। নামকরণ করেন উৎসবের অধ্যক্ষ বিখ্যাত দার্শনিক ডাক্তার হু সিহ। কবির নাম রাখা হয় চু চেন টান। প্রাচীন চীনা ভাষায় ভারতবর্ষকে চু বলা হতো। রবি শব্দের চৈনিক প্রতিশব্দ হলো চেন, আর ইন্দ্র শব্দের প্রতিশব্দ টান। এভাবেই জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তার নতুন নাম, নতুন পরিচয়। বাঙালির রবি ঠাকুর হলেন চীনের চু চেন টান। গল্প তো হলো, এবার একটা গান শুনে নেওয়া যাক। লাগিয়ে পালে
মাঝির লাগিয়াছি জাগি সকল রাত্রি বেলা, ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা। মাঝির লাগিয়াছি জাগি সকল রাত্রি বেলা, ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা। ঝড়কে আমি করব নিতে, নড়ব না তার ভ্রুকুটিতে। দাও ছেড়ে দাও ওগো আমি তুফান পেলে বাঁচি, আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালনের দ্বিতীয় গল্পটি একটু অন্যরকম। সমগ্র বিশ্বের মানুষ রবি ঠাকুরকে যে কতটা সম্মান করেন এই গল্পটি তা আমাদের জানতে সাহায্য করে। 1926 সালে কবির জন্মদিনটি পালন করা হয় শান্তিনিকেতনে। এই বছর দেশ বিদেশের বহু গুণী মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের দিন শঙ্খধ্বনি ও সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কবিকে মঞ্চে নিয়ে আসেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। এরপর ইটালির রাজদূত ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ব সাহিত্যে কবির অবদানের জন্য কবিকে মানপত্র প্রদান করেন। এছাড়া ফরাসি রাজদূত ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে কবির রচনার গভীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। চীন থেকে অধ্যাপক লিম এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিস্টার অ্যান্ড্রিউস কবিকে উপহার প্রদান করেন। আয়ারল্যান্ডের ডাক্তার জেমস ও এস কাজিনো ওই অনুষ্ঠানে কবিকে সম্বর্ধনা দেন। সেদিনের অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে যেন এক চাঁদের হাট বসিয়েছিল। কবি বিশ্বের দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। জন্মদিনে ভূষিত হয়েছিলেন অনন্য সম্মানে। আশা করি আজকের গল্প সবার ভালো লেগেছে। এবার আমরা আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে যাব। হৃদয়ে আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে হৃদয়ে নাচেরে। শতবরণের ভাবই উচ্ছ্বাস, কলাপের মতো করেছে বিকাশ। আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া, উল্লাসে কারে যাচেরে। হৃদয়ে আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে। গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি, গরজে গগনে গগনে গরজে গগনে। ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা, নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা। কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপট, দাদুরি ডাকিছে সঘনে। গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি, গরজে গগনে গগনে। নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে লেগেছে। নবতৃণ দলে ঘন বন ছায়ে, হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে। পুলকিত নিপুণি কুঞ্জে আজি, বিকশিত প্রাণ জেগেছে। নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে। ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে, কে দিয়েছে কে সে এলায়ে কবরী এলায়ে।
ওগো নব ঘন নীল বাসখানি বুকের উপরে কে লয়েছে টানি তড়িৎ শিখার চকিত আলোকে ওগোকে ফিরায়েছে খেলায় ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায় ওগো নদী কূলে তীর তৃণতলে কে বসে অমল বসনে শ্যামল বসনে সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় নবমালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দশনে ওগো নদী কূলে তীর তৃণতলে কে বসে শ্যামল বসনে ওগো নির্জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল আঁচল আকাশে হতেছে আকুল উড়িয়া অলোক ঢাকিছে পলক কবরী খসিয়া খুলিছে ওগো নির্জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে হৃদয়ে আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয়ে নাচে রে ঝরে ঘন ধারা নবপল্লবে কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে তীরছাপি নদী কলকল্লোলে এলো পল্লীর কাছে রে হৃদয়ে আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয়ে নাচে রে। रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुनते ही सहसा गीतांजलि का ध्यान आता है और उनके नोबेल पुरस्कार विजेता वाली विश्व कवि की छवि कौंध उठती है। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक कुशल बाल साहित्यकार भी थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, पत्र लेखन, आत्मकथा आदि विभिन्न विधाओं में बच्चों के लिए उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया है। टैगोर हमारे देश के सबसे उत्कृष्ट और प्रभावशाली साहित्यकारों में से एक थे। उन्होंने बंगाल में नए साहित्यिक रुझानों की शुरुआत की और 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। उन्हें हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के साथ साथ बांग्लादेश के अमर सोनार बांग्ला लिखने का भी गौरव प्राप्त है। हालांकि सबसे उल्लेखनीय यह है कि वे बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य के महत्व को पहचानने वाले प्रमुख भारतीय लेखकों में से एक थे। वास्तव में टैगोर ने बचपन को प्रेरणा के अपने मुख्य स्रोतों में से एक के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनके विशाल साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कविता, नाटक, लघु कथाएं और उपन्यास युवा पाठकों के लिए है। तारा खोजक, मेघ और तरंग, काबुलीवाला, छुट्टी, जिंदगी की सीधी सादी सच्चाइयों को अनावृत करती राजकुमार एवं अन्य आधुनिक कथाएं, ताश का देश बच्चों के लिए कहानियों, कविताओं और नाटकों और व्यंग के कुछ बेहतरीन संग्रह है। नाटक ताश का देश रूढ़िवादी नियमों के बंधन के खिलाफ एक व्यंग्य है। टैगोर संग्रह में अन्य कार्य जैसे डाकघर, पोस्ट ऑफिस के बाहर दुनिया में स्वतंत्रता के अपने सीमित अस्तित्व के सपनों से पीड़ित बच्चे के बारे में है। टैगोर की कृतियां मानवीय रिश्तों की उनकी गहरी समझ को बताती है। टैगोर की लोकप्रिय रचनाओं में वृष्टि पड़े टापुर टुपुर है। यह एक प्रारंभिक कविता है जो बंगाली नर्सरी लय की लय को फिर से बनाती है, जो उन्हें बचपन में पसंद थी। सात भाई चंपा एक परी कथा कविता है और दोनों ही भारती और बालक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। टैगोर को यही चिंता थी कि बच्चों को प्राकृतिक परिवेश में विकसित होना चाहिए और शिक्षा उनके दिमाग को खोलने का एक साधन होना चाहिए। इस चिंता की परिणति 1901 में शांति निकेतन की स्थापना में हुई, जब उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जहां बच्चों ने खुली हवा में अपने सबक सीखे और कला, नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को व्यक्त किया। अपनी शिक्षा के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए टैगोर ने बच्चों के प्राइमरों
की एक श्रृंखला को भी संपादित किया, सहज पाठ, जो बंगाल स्कूल के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बचपन के अपने दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कई और कविताएं और कहानियां लिखी। उन्होंने अपने जीवन के दर्शन को उजागर करने के लिए मिथकों और परियों की कहानियों को आकर्षित किया। आज तक उनका काम लगातार जारी है और संगीत, कला, थिएटर और सिनेमा जैसे विभिन्न माध्यमों में प्रभावी रूप से उनकी व्याख्या की गई है। আমি সকলকে শোনাবো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ও লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কিভাবে হয়েছিল সেই কথা। আমার প্রথম জন্মদিনে আমি রবি ঠাকুরের সহজ পাঠ বইটি উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন তো আমি খুবই ছোট, তাই সেই উপহারের গুরুত্ব আমি বুঝিনি। তারপর যখন স্কুলে ভর্তি হলাম তখন মা আমায় কবিতা শেখাতে শুরু করলেন। মায়ের কাছে প্রথম শিখলাম রবি ঠাকুরের লেখা প্রশ্ন কবিতাটি। কবিতাটি প্রথমবার মা যখন শোনালেন আমি তো অবাক, আরে মা কেন আমার মনের কথাই কবিতার ছন্দে আমাকে শোনাচ্ছে? মা জানালেন রবি ঠাকুর লিখেছেন এই কবিতা। মনের কথা যদি অন্য কেউ সহজেই বুঝে ফেলে তখন তাকে কাছের বন্ধু হিসেবে মনে হয়। সেদিন রবি ঠাকুর আমার কাছে বন্ধু হিসেবে ধরা দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তার লেখা বহু গল্প, ছড়া, গান ও কবিতার সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি, কিন্তু প্রশ্ন কবিতার বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। নমস্কার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা লুকোচুরি। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কুচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা, কোথায় ওরে? আমি শুধু হাসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখব নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে। এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরে থেকে ফুলের গন্ধ পাবে।
বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুরবেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুপ করে মা পড়বো ভুয়ে ঝরে। আবার আমি তোমার খোকা হব, গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব। তুমি বলবে দুষ্টু ছেলে ওঠা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। এবার বলবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনের তৃতীয় গল্পটি। কথায় বলে রত্নের মূল্য জহুরই বোঝেন। এই গল্পটি যেন সেই প্রবাদটিকেই সত্যি করে তুলেছে। 1931 সালে পালিত হয়েছিল রবি ঠাকুরের 70 বছরের জন্মদিন। শান্তিনিকেতনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সেই বছর 2টি খণ্ডের একটি বই প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক রোমারোলা এই বইটির নাম দেন গোল্ডেন বুক অফ টেগর। রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শন ও বিশ্ব সাহিত্য সম্বন্ধে জগতের খ্যাতনামা শিল্পীরা এই বইটিতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অনুষ্ঠানটির আমন্ত্রণপত্রে আহ্বায়ক হিসেবে সই করেছিলেন আইনস্টাইন, কস্টিক প্যালামাস, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী এবং রোমারোলা। আমন্ত্রণপত্রে তারা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথই আমাদের জ্ঞান ও মৈত্রীর প্রতীক। তার বিশ্বমৈত্রীর গানই জগৎবাসীর একমাত্র তীক্ষ্ণদর্শী ধীর রক্ষী। গল্পের শেষে আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে মূল অনুষ্ঠানে। এবারের নিবেদন সমবেত সঙ্গীত।
ঠাকুরের জন্মদিনের বেশ কিছু গল্প আমরা এতক্ষণ অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে শুনলাম। এমন আরও অনেক গল্প রয়েছে কবির জন্মদিনটিকে ঘিরে, কিন্তু অল্প সময়ে সব কথা বলা যায় না। তাই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এসে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করব। 1932 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে চিত্রকলা প্রদর্শনী গৃহে নানা ঐতিহাসিক জিনিস প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে অসাধারণ কারুকাজ করা মোগল যুগের বিখ্যাত বই শাহনামাও ছিল। কবির জন্মদিন উপলক্ষে এই আয়োজন ছিল সত্যিই অভিনব। বহু মানুষ, ইতিহাস প্রিয় লোকজন হাজির হয়েছিলেন এই প্রদর্শনীতে। কবিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখেছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষে এই গল্পটি বলার উদ্দেশ্য আসলে একটি। বর্তমানে সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি আমাদের অতীতকে, ভুলে যাচ্ছি আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি। আমরা যারা কচিকাঁচার দল আজ এই মহান কবির জন্মদিনে যারা তাকে স্মরণ করছি নাচে, গানে, কবিতায়, তারা আজ এই শপথই নিতে চাই যে রবি ঠাকুর যেমন সব কালোর মাঝে দেখেছিলেন সুন্দরের আলো, আমরাও তেমনি মনের কালো ঘুচিয়ে সার্থক করব তার শিক্ষাকে। অতীতের শিক্ষায় বর্তমানকে মজবুত করে গড়ে তুলব ভবিষ্যতের ভিত। আর এই যাত্রাপথে আমাদের পথ দেখাবেন রবি ঠাকুর। তাকে জানাই অন্তরের অনিঃশেষ প্রণাম।